नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु शनिवार दिन गछ मूले पानी ढाली रे मनीष को क्यों प्राप्ति होता है। दर्शक बंधु जीवन में जहाँ सबू समस्या समाधान थाउ ना कहीं ओस्त गछ मूले गोटे ढाल पानी ढालिले ता जीवन में केउ प्रकार उन्नति होता है एवं किपरि तार जीवन शैली बदली जाए आजिका भिडियो रे जानिबा। आजिका सुंदर भिडियो रे ओस्त गछ मूले महात्मा। आपण माने तो जानी थिबे ओस्त गछ होची भगवान विष्णुंकर स्वरूप। तेणु केबे मध्य पाख आखरे ओस्त गछ देखुचंती किबा म घर पाखरे देखुचंती किबा निज कांथरे देखुचंती एहाकू भूले मध्य उपाड़तु नाही। एकू सम्मान सहित उपाड़ाई अन्य एक गछरे लगाई दियंतु। एपरी करिबा द्वारा बहुत पुण्यर अधिकारी होइथांती। तेबे दर्शक बंधु आपण मानकू ए सुंदर वीडियो यदि भल लागि थाए निजे सांग मानक सहित शेयर करंतु। मो वीडियो को गोटे लाइक करंतु। कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। थरे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु वैकुंठ रूप रे वास करुथिले। माता लक्ष्मी वैकुंठ रूप रे भगवान नारायण को गोटे प्रश्न पचारिले, प्रभु तमे तो अंतर्जामी, तमे तो सब किछि जानिछ, कृपा करी मते गोटे कथा कहंतु। एई छद्म बेसरे एते मु जाउथली भ्रमण करबाकू देखिली जे मृत्यु लोकरे एही पृथ्वी रे किछि लोक ओस्त गछ को उपाड़िकी फिंगी देउछंती एवं किछि लोक एहाकू बहुत अनादर करुछंती एवं बहुत अनेक लोक किछि पूजा करुछंती। हे भगवान, हे नारायण, मते गोटे कथा कोप करी कहंतु। जेउ माने ओस्त गछरे पूजा करंती से माने केउ पुण्यर अधिकारी हुअंती। जे के भी ओस्त गछ को पानी भी देई न थाए ताको उपाड़िकी फिंगी देई थाए, ताहार अनादर करि थाए, ताको केउ पाप भोगिबा को पड़ी थाए। तेबे दर्शक बंधु आज बोध एपरी भूल करुछंती, आपणक आख पाखर एपरी भूल करुछंती, तेबे एई वीडियो को निश्चित पठांतु। सेते बेले भगवान विष्णु कहिले जे हे देवी लक्ष्मी, आज तुमको गोटे कहानी सुनाउची। एही कहानीटी हेउची मन बोली गोटे ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण जनक भारी गरीब, दया, क्षमा, शांति, प्रेम तांको मन रे एभली थिला। से समस्तिंकर सेवा करुथिले। निज परिवार मध्यरे जेते हरण पोषण करि पारुथिले बास सेतिक रे खुशी थिले। निज दांड आगरे गोटिए बहुत पुराना ओस्त गछटिए थिला। सेई ओस्त गछ को ब्राह्मण जन प्रत्येक दिन जल अर्पण करी परिक्रमा करुथांती एवं संध्या समय सोरिष तेलर दीपटिए जालंती एवं सेई मनु नामक ब्राह्मण सम्मानर सहित ओस्त गछ को पूजा अर्चना प्रत्येक दिन करुथांती। भगवान विष्णुंकर बहुत बड़ भक्तटिए। दर्शक बंधु आपण माने आउटी कथा कहि दउची। आपण शनिवार दिन प्रत्येक दिन ओस्त गछ को पानी दउचंती, ताहार अधाक्रम परिक्रमा करुचंती एवं पूजा करुचंती। तबे एई वीडियोटी को आपणक पई आपण जानि नथिबे दर्शक बंधु केते पुण्यर अधिकारी होउथिबे। आपणक पितृपुरुष को आशीर्वाद निश्चित करुथिबे। जदि आपे ओण ओस्त गछरे पानी दउचंती, त्रिदेवी आपणक ऊपर प्रसन्न होई जिवे। तो आपणक घरे केबे भी अशांति रहिबो नाही। जो माने मध्य ओस्त गछरे पानी देउ नाहंती निर्भय भावरे भगवान को स्मरण करी ओस्त गछरे पानी निश्चित दियंतु एवं सेई ओस्त गछ मूले गोटे दीप निश्चित जलांतु। देखतु आपणक जीवन रे केते उन्नति होउची। तापरे गोटे दिनर कथा, आकाश मार्गरु गोटे राक्षस आसी से ब्राह्मण को कोड़िया आगरे पहुँची गला। ब्राह्मण को कोड़िया आगरे पहुँची से खाद्य अन्वेषण कला। बहुत जोहरे गर्जन करने को लगला। ब्राह्मण जनक से कुड़िया बाहर को आसी देखिले जे गोटे राक्षस आसी खाद्य अन्वेषण रे विकल होउची। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ହେ ରାକ୍ଷସ ମହାରାଜ, କ'ଣ ଦରକାର ତୁମକୁ? ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି?
ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କିଛି ସମୟ ଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାକ୍ଷସ ଜଣକ ଏହା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସଟି ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଗଲା, ତକ୍ଷଣ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେଇ ବିକଟାଳ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେଇ ସୁନ୍ଦରଟିଏ ମଣିଷଟିଏ କହିଲା ଯେ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଗଲି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିଲି, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବା କ୍ଷଣି ମୋର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର ମଣିଷମାନେ, ଏ କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଦେଖି ଓପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନୁପଣ କରିବା ସହିତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେହିଠାରେ ସେହି ମହାତ୍ମନ ତେଜସ ପୁତ୍ର ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜନଦୂତମାନେ ରାକ୍ଷସ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସିଥିଲେ, ମନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉଠାଇକି ନେଇଗଲେ। ଏଥିର ହଇରାଣ ହେବାର କଥା ଯେ, ମନୁ ଯମଲୋକକୁ କିପରି ସେ ଗଲେ। ଯମଲୋକକୁ ଯିବା ବାଟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଯମଦୂତ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଆତ୍ମା କେତେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରିଥାଏ। ଏହି ମଣିଷ ଜନକ ଜମା ମଧ୍ୟ ପାଟି କରୁନଥାଏ, ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଚାଲୁଛି। ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଯମଦୂତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଡରିଗଲେ। ଆରେ ଯମଦୂତ, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ? ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ମନୁନପ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଥିଲି? ତମେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ହେବେ? ଇଏ ବା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ତମେ କେଉଁ ରୂପରେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋ ଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲ? ଏତେ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଛ, ତମେ ଯମଦୂତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହଁ। ଏପରି ଯମଦୂତ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ସେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଧର୍ମରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକକୁ ଦେଖି ସାଷ୍ଟିତ ପ୍ରାଣୀପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଯେ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଏଇ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କର ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ଯମପୁରକୁ ଦେଖିପାରିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରିଲି। ଏହି ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଗାଳି କର ନାହିଁ। ମୋ ପରି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହାର ଯେ ହୋଇଥିବ। ହେ ଧର୍ମରାଜ, ମୁଁ ଯଦି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯମଲୋକକୁ ଆସିଗଲି, ତେବେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ? କୃପା କରି ମୋର ଦର୍ପ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମପୁରରେ ଥିବା ନରକକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ହେଉଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତୁମର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ଯମପୁରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଏପରି କହିବା ପରେ ଯମରାଜ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ମନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧରି ନର୍କକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୁମ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍ଗର ଉଠିଯିବ। କିଛି ସାପ ମଧ୍ୟ ବିକଳ ଶବ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଜୋର ଦଂଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଅଛି। ସେ ନିଆଁ ଉପରେ କିଛି ପାପୀ ଆତ୍ମା ଅନେକ ଯମଦୂତମାନେ ପିଟୁଛନ୍ତି। କିଛି ଚୁଲିରେ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳୁବା ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ହଣ୍ଡା ବସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟକର ମକର ହୋଇ ପାଣି ଫୁଟୁଅଛି। ସେହି ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ପାପୀ ଆତ୍ମାକୁ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି। କିଛି ପୋକ କୀଟ ଯାହାକି ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ସେହି କୀଟମାନେ ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କାଟି କାଟି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରକ୍ତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିକଟାଳ ରୂପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଗଲା। କାରଣ ସିଏ ତ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ମନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, କ'ଣ ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ପାପୀ ଆତ୍ମା କହିଲେ, ଆମେ କେବେ ବି ପୁଣ୍ୟ କରିନାହୁଁ, ସବୁବେଳେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଥାଉ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ
ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନୁ, କେବେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରିନାହୁଁ, ସବୁବେଳେ ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ପର ନାରୀ ଉପରେ ନିଜର କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ପୁଣ୍ୟ କରିନୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏମିତି ପୂଜା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।